After a long journey, man. Go, man. Good, good. So you come with bus? Yeah. Oh, okay. Okay, Bismillah. Okay, ready. In Angola, when you go there, they try to they do these tricks, right? আমরা এখন আফগানিস্তানের গজনবি যেই প্রদেশ বলবো রাজ্য বলবো তো আমাকে হচ্ছে এখন ভিডিও বন্ধ করতে হবে কারণ সামনে হচ্ছে ইমিগ্রেশন আর শফিকুল্লাহ ভাইকে বিদায় দিতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহর থেকে প্রায় অনেক দিন পর একটা ব্লগে। তো আজকে হলো মার্চ মাসের 2025 সালের মার্চ মাসের 5 তারিখ আর আজকে হলো বুধবার। তো এখানে অনেক কিছু ঘটছে, ওই সকল বিষয়গুলো আপনাদের সাথে তুলে ধরবো। সব থেকে ভালো হয় আমি এখান থেকে বের হয়ে আগে গাড়িতে উঠি, গাড়িতে গিয়ে আপনাদেরকে বিভিন্ন স্থান দেখাইতে থাকি আর হচ্ছে কথাগুলো বলতে থাকি, সেটাই ভালো হবে। তো এই ছিল হচ্ছে আমার রুম। গত প্রায় 10 দিন যাবত এই জালালাবাদ শহরে এই হোটেলে ছিলাম 3 দিন। পাশে আরেকটা হোটেল ছিল, ওইটাতে ছিলাম হচ্ছে কয়দিন, ওইটাতে ছিলাম 5 দিন, না সরি 4 দিন। ওই পাশের হোটেলে দিয়েছিলাম হচ্ছে প্রতিদিন 800 আফগানি, যা $11 মতো। আর এটাতে দেওয়া লাগছে হচ্ছে 500, সম্ভবত 6 থেকে $60 মতো প্রতিদিন খরচ। বাংলাদেশি টাকায় তাদের 800 টাকা হলে বাংলাদেশি হবে মনে করেন 1200 টাকার মতো, আর এখানে 500 হলে 750 বাংলাদেশি, এরকম 750-800 টাকার মতো প্রতিদিন দেওয়া লাগছে। তো এখন আগে বের হই, দেখি কি করা যায়। সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করা আরও ঝামেলাদায়ক। এই যে দেখেন সাইকেলের গিয়ার টিয়ার সব নষ্ট হয়ে গেছে। আফগানিস্তানি সাইকেল রিপেয়ার করাও মুশকিল। এখন কাবুল যাইতো भाई, काबुल अड्डा जाएंगे। कैसे यार? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। काबुल का गाड़ी मिलेगा कहाँ? अड्डे में। अड्डी कहाँ पर? ये जाता नहीं। नहीं, वो चेन में गियर में मुश्किल हो गया। चला वो इसके रोक मामा दावा जो काबुल अड्डे ले जी। दामा बोले होता ना ये मैं चलता बॉर्डर तुर्कम। नहीं, तुर्कम बंद है। ए चाचा पे साथ जाओ, ए यो चाचा पे साथ जाओ। ए ठीक है, तो तुर्कम बंद है। हम लोग गया था ना, उधर जंग चल रहा है। मैं चलता हूं ना काबुल अड्डा। ठीक है, वो चाचा ले लिया। चला बैठ। দেখতে পাচ্ছেন কি সমস্যা, ये खुल दो। अच्छा 50 रुपए दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 70 रुपए दे। 50 मैं 50 लेता हूँ। चल 50 दे, 50 रुपए दे। अच्छा बैठ, सामने बैठो। सामने बैठ। चल এই হলো সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করা। এখন এখান থেকে যাইতেছি হচ্ছে কাবুল আডা। আডা মানে হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড, অর্থাৎ যেখান থেকে আপনি গাড়ি পাবেন। কাবুল যাব, কাবুল থেকে যাব হচ্ছে কান্দাহার, কান্দাহার থেকে যাব হচ্ছে চামান বর্ডার। हाँ पेशावर नहीं ये बंद है, वो बंद है उधर। कंधार जाना होगा। वो चामान है ना, कुवेटा का बॉर्डर। हाँ हाँ, उसमें जाएंगे। نيول نمك مزر عندك مشينا نيول مك ولا بس كلا بشيخ كتك على يدرو هنا मुझे जाना है चामान बॉर्डर में, वो कंधार बॉर्डर। कंधार बॉर्डर। कंधार बॉर्डर तो जीवाल का वाश है तो तुम के ए ना वाले के कंधार का गाड़ी मिलता है यहाँ से? आपका चाचा, मैं एक सेकंड रुके। रुको भाई रुको।
बैग भी है और कुछ नहीं। कहाँ पर यहाँ से कांधार तक जाते हैं गाड़ी यहाँ से? हाँ, कौन सा गाड़ी जाएगा? ये कंधार से नहीं, काबुल कंपनी कंधार अड्डे पर जाएंगे। ओ अच्छा मतलब टर्मिनल यहाँ से काबुल अड्डा या सॉरी कंधार अड्डा जाएगा, उसके बाद कंधार का गाड़ी। उसके बाद कंधार से। अच्छा ठीक है। कौन सा गाड़ी? ये हमारा गाड़ी। तो ले लीजिए, सामान ले लो। दडाला कई जो मिशी? दडाला। ओला में दडाला जो मिशी? नाराजी देखिए बेखी राजी पर तो राजी ऐसे जो हमें था ना पैसा रख पूरा में था का ज़रूरत में था पर तो कितना लगेगा? हाँ? कितना लगेगा यहाँ से काबुल? काबुल 500 रुपए तुम्हारा किराया। हाँ। 500 रुपए और 500 यहाँ से 500 रुपये काबुल। मैं 300 में आ गया, आपने 500 क्यों पूछ रहे हो? 300 रुपए आधे भी साथ है उधर जाना है। ये अड्डे पुलचकित जाएंगे। मैं हमारा काबुल कंपनी पर 30 किलोमीटर। तो कांधार का अड्डा किधर है? कांधार का अड्डा किधर? कंधार अड्डा कंपनी पर जाएंगे। कंपनी मतलब काबुल शहर में? हाँ, काबुल शहर से बाहर है। शहर से बाहर कि काराबाग के पास? भाई कपड़े जाना है जी। मुझे जाना है चामन बॉर्डर, ये बॉर्डर बंद है। उधर चमन गाड़ी में 350 रुपए। तुमको ले जाना है कहाँ पर? कंपनी गड़ूजा वो कंपनी वो कहाँ पर? काराबाग गाड़ी खड़ा है, वो इधर से उतरो तो उस गाड़ी में बैठो, चमन जाओ बॉर्डर। गाड़ी मतलब कि बड़ा गाड़ी? नहीं, छोटा गाड़ी। बड़ा गाड़ी बहुत टाइम लग जाएगा मुझे जाना। छोटा में गाड़ी, फिल्टर गाड़ी। ये वाला गाड़ी भी है, ये वाला गाड़ी भी है, बड़ा गाड़ी भी है, हर किस्म गाड़ी है। तो किस तरह गाड़ी में जाना है, उस गाड़ी में तुमको उतारना है। ठीक है। जाना है नहीं नया वाला कई कंपनी पाकिस्तान चमन बॉर्डर ये काबुल जाना है काबुल। नहीं मुझे वो अड्डे तक। उधर तुमको वाली जोड़ा है तो अलग में उधर तुम 500 रुपये और ठीक से लेना है। कहाँ से 500 रुपये? नहीं मैं उधर जाता हूँ कंपनी अड्डा चमन अड्डा तो बॉर्डर। उनके साथ जाते हैं। भाई साहब हमारा घर कंपनी पर ये मेरा भाई है, मैं इसको ले जाना है तुम पैसे कंपनी। तुम्हारा जिप के मेरे को नहीं करना। क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने? सही रखा ना ये भाई चमन बॉर्डर, उस गाड़ी में तुमको बैठाना है, मैं वापस आ जाऊँ। ओके ठीक है, आपके साथ जाते हैं। और कितने लेंगे? कौन सा? 1500। ओ भाई साहब हम मुसलमान मैं हैं, हम तुमके रोजे कंपनी ए कंधार अड्डे पर भाई कंपनी की को मैं बना दूंगा 800 रुपए देना है 800 रुपए इनको एक भाई आदमी है, मैंने बोला कि 2 आदमी है। भाई नहीं अकेला भाई 800 देंगे आपको 800। मेरे बात सुनिए, मैं आया काबुल से, ठीक है? हमारा ये काबुल अड्डा काबुल, मेरे बात सुनो भाई, उधर 800 देंगे मुझे। वाले क्या बोली प्रेज करना खुदा तबाह बर्बाद नहीं कर प्रेज। मेरे बात सुनिए, 800 देंगे आपको मुझे चमन अड्डा जहाँ पर है उधर तक उतरना है। वो साढ़े में तुम ये वो चमन गाड़ी नहीं है, हाँ। उधर तुमको उतारने 1500 रुपए। तो नहीं जाएंगे भाई। उधर टैक्सी और नहीं लेना है, ये तुमको उधर ले जाना है। তো এই হলো আফগানিস্তানের ট্যাক্সি। এই যে সাইকেল নিলাম হলো পিছনে, এটা থেকে তারা আমাকে নিয়ে যাবে হচ্ছে যে বর্ডার দিয়ে যাব ওই বর্ডারের যে আডা মানে হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড, ওইখান পর্যন্ত আমাকে পৌঁছায় দিবে। তারপরে আবার যাবে হচ্ছে কান্দাহার থেকে যাবো হচ্ছে বর্ডার। হয়তো আগামী 2 থেকে 3 দিনের জার্নি রয়ে গেছে, আল্লাহ জানে। ভাই शाम हो जाएगा काबुल जाते जाते शायद, है? शाम हो जाएगा तो रात को गाड़ी जाते हैं कंधार का? रात को बड़ा गाड़ी रात को जाता है, टैक्सी नहीं जाते? टैक्सी जाते हैं बहुत महंगा जाता है। रात के महंगा जाते हैं? रात के बहुत महंगा जाता है। कितना महंगा जाते हैं मतलब काबुल से कंधार? काबुल से कंधार तकरीबन जाएगा कंधार था दरबस
6-7 हज़ार लग जाएगा। पूरा पूरा रिजर्व पूरा रिजर्व 6000 ऐसे नहीं जाते? لا 6,000 نورد 6,000 كده غير درباس لازر رکھتا نہیں جو سر موٹر बड़ा गाड़ी में जाओ नहीं बड़ा गाड़ी बहुत टाइम लगता है। वो अच्छा गाड़ी है बहुत तेज जर्मन जाता है। वाला गाड़ी है 2022 वो 2023 पाकिस्तानी गाड़ी तो नहीं है वो ट्रक बना के जर्मनी गाड़ी है कोई बात नहीं जा बस तो देखते हैं अगर क्या होता है कोई ना कोई। और ये अड्डा के पास होटल वगैरह है, रात को रिहाइश का होटल है? से आता अच्छा देखते हैं, नहीं है तो कल दिन में भी जा सके, रात को रिहाइश करके दिन में। बहुत ज्यादा है তো এখন আপনাদেরকে বলি যে কি হয়েছে। আমি এখন ট্যাক্সিতে বসা, সাথে আরেকজন ভাই আছে, আরও 2জন প্যাসেঞ্জার দরকার, তারপরে কাবুল যাব। কাবুল থেকে গিয়ে যদি আল্লাহ আল্লাহ করে কান্দাহারের গাড়ি পাই তাহলে কান্দাহারের গাড়ি নিতে হবে, আর নয়তো আজকে রাতে কাবুল থেকে কালকে যাইতে হবে। দেখি ওইখানে গেলে তারপরে বলতে পারবো কি হয় না হয়। তো মূলত সমস্যা হচ্ছে যে আমি 1 মাসের ভিসা পাইছিলাম আফগানিস্তানের, তো আমার ভিসা শেষ হয়ে গেছে হচ্ছে 24 তারিখ পর্যন্ত আর কি। তো ওইটা কোনো বিষয় ছিল না। আমি তো আসছি হচ্ছে 23 তারিখে না 22 তারিখে চলে আসছিলাম জালালাবাদে কাবুল থেকে, 2 দিন আগেই চলে আসছি। পরে যখন এখানে আসছি সবাই বলতেছে তোরখাম বর্ডার বন্ধ। তো যে হোটেলে ছিলাম প্রথম, যে মানে ওই যে প্রথম আফগানিস্তানে আসা জালালাবাদের যে ব্লগগুলো আছে ওই ব্লগে যে হোটেল দেখছেন ওই হোটেলে ছিলাম। হোটেলের নাম হচ্ছিল সালার। তো প্রতিদিন 800 টাকা করে দিচ্ছি, 800 টাকায় প্রায় $11 মতো খরচ হয়। ধরেন বাংলাদেশি টাকায় 1300 টাকার মতো খরচ হইতেছে প্রতিদিন। তো 2 দিন 3 দিন যায়, কোনো খোঁজ খবর নাই। পরে সাথে শুধু আমি না, 5 জন আছে হচ্ছে চাইনিজ, 1 জন কানাডিয়ান, 1 জন রাশিয়ান, আমরা টোটাল 8 জন সবাই এই জালালাবাদে এসে ফাইসে গেছি। ওরা আসছে হচ্ছে ইরান হইয়া ঘুরে আসছে 5 জনের একটা টিম, আর 3 জনের যে টিম রাশিয়া, কানাডা আর চায়না একটা মেয়ে, 3 জনের, তারা তাজিকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের ট্রানজিট নিয়ে তারপর পাকিস্তান যাওয়ার প্ল্যান করছে। তো এই সব কিছু হওয়ার পরে একদিন দেখি 2 দিন দেখি, তো আমরা প্রতিদিন নিউজ দেখতেছিলাম। তো সবশেষ ওই যে আমার কয়েকটা শর্ট ভিডিওতে হয়তো আপনারা দেখছেন যে গোলাগুলি চলতেছে। ওই দিনটা হয়েছিল কি, মানে আমরা নিউজে দেখছি যে অলরেডি প্রায় বর্ডার এই মাত্রই খুলে দিবে। এটা দেখার পরে ইমার্জেন্সি জালালাবাদ থেকে হচ্ছে বর্ডার প্রায় 95 কিলোমিটার। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আমি বলছি ভাই দ্রুত যান, একবার যা 10 মিনিটের জন্য যদি বর্ডারটা খুলে তাহলে ওদের চলে যাব। যাওয়ার পরে সবাই আটকা, বর্ডার মানে হয় নাই, মীমাংসা হয় নাই, তর্ক বিতর্ক চলতেছে। পরে আমরা তালেবানকে অনেকভাবে বুঝাইলাম যে এই ব্যাপার আমাদেরকে যাইতে দেন। কেউ বলতেছে অসুস্থ হয়ে গেছি, কেউ বলতেছে আমার কাছে টাকা নাই, মানে যেভাবে পারে এইভাবে ম্যানেজ করার জন্য। পরবর্তীতে তালেবান বলতেছে আমরা যদি আপনাদেরকে ছেড়েও দেই, পাকিস্তান তো দরজা খুলতেছে না, পাকিস্তান যদি দরজা না খুলে তাহলে আমরা যাব কীভাবে, আপনারা যাবেন কীভাবে। এরকম করতে 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 সন্ধ্যা। পরে তালেবান বলতেছে এক কাজ করেন, এখান থেকে সইরা যান, যে কোনো সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। পরে আমরা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা আজকে তো একটু ম্যানেজ করছি, কালকে আমিও বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানে কন্ট্যাক্ট করতেছিলাম যে স্পেশালিভাবে আমাদেরকে যদি একটু যাওয়ার অনুমতি দেয়। পরে এই বর্ডারে হোটেলে আমি ছিলাম হচ্ছে একেবারে বর্ডারের কাছে। ওইটা আমি আগে রুম নিয়ে নিয়েছি, কারণ এখানে প্রচুর মানুষ, পরে যদি রুম না পাই, আর এই যে চাইনিজ এবং বাহিরের যে গ্রুপ আছে তাদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম হচ্ছে আরেকটা হোটেল, যেটা হচ্ছে মানে ওই বাস স্ট্যান্ড, এই যে এখানে যেরকম দেখছেন যে বাস স্ট্যান্ড অর্থাৎ ট্যাক্সি বা বাস স্ট্যান্ড, ওইখানে সরকারিভাবেই মানে একটা হোটেল, ওরা বলে হচ্ছে মুসাফিরখানা। মুসাফির হচ্ছে যারা সফর করতেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাইতেছে, মুসাফিরখানা। তো তাদেরকে ওই রুম দিয়ে আসছি। তা আমি হচ্ছে অনেক কাছে, তো রাত 12টা বাজে, বৈশা পাকিস্তানের নেটওয়ার্ক পাইছিলাম ওইখানে, আমার তো পাকিস্তানের সিম কার্ড আছে। পরে নেট ব্যবহার করতেছি, হঠাৎ করে রাত বাজে শুরু হয়ে গেছে ফায়ার। তো প্রথম বড় ধরনের ফায়ারিং শুরু হয় নাই। ফায়ারিং শুরু হওয়ার পরে আমি ভাবছি হয়তো বা বুলে কিছু একটা হয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে। ওমা একটু পরে দ্রুম 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 দ্রুম, মানে 10 মিনিট পরে শুরু হয়ে গেছে বড় ধরনের। আর পাকিস্তান থেকে যে রিপ্লাইগুলো আইসে রে ভাই, কি বিশাল বড় বড় পাহাড় পর্যন্ত কাইপা গেছে এই পরিমাণ। পাকিস্তান থেকে বেশিরভাগ সময় মনে হয় রকেট, আর্টিলারি, বড় ধরনের ফায়ারিং করছে পাকিস্তান। পরে কি আর করার, আমি দ্রুত আমার ব্যাগ ট্যাগ সব গুছাইয়া সাইকেল ওইখানেই রাইখা, আরেকজন 2-3 জন পাকিস্তানি ছিল, তারা বলতেছে ভাই শুধু এখান থেকে ভাগো। পরে দৌড়ায় চলে আসছি হচ্ছে ওই যেই সরকারি যে হোটেল সেটা ছিল ওই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে, যেখানে আমার অন্যান্য ট্রাভেলাররা আছে। সকালের সাথে আমরা সারা রাত এই রুমের ভিতরে বসে রে ভাই, আকাশে যেমন বিজলি চমকায় এই রকমের মানে বোমাবাজি দেখলাম।
তো আল্লাহ আল্লাহ করে সারা রাত কারো ঘুম নাই, সব ঘুম বন্ধ। কারণ এইখানে বসা, সামনে পাহাড়ে ওই যে বিল্ডিংটা, এইখানে বোম পড়তেছে, এইরকম অবস্থা গেছে। সকালবেলা যখন ফর্সা হয়েছে, ফর্সা হওয়ার পরে তখন একটু থাইমা বোম চলতেছে। পরে তালেবানের কাছে গেলাম, তালেবানরা আমাদেরকে সহযোগিতা করছে, সহযোগিতা করে গাড়িতে উঠায় মোটামুটি 4-5 কিলোমিটার দূরে যেখানে নিরাপদ জায়গা ওখানে পৌঁছায় দিছে। পৌঁছায় দেওয়ার পর আমরা আবার ব্যাক করে জালালাবাদ আসছি। জালালাবাদ এসে আজকে 2 দিন বসা, কোনো অস্তিত্ব পাইতেছি না। বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনেটে বিভিন্ন জায়গায় সোর্স দেখতেছি যে কি করা যায়। সবশেষ পাকিস্তানের একটা নিউজ থেকে দেখলাম যে আগামী 1 মাস পর্যন্ত এই বর্ডার নাকি বন্ধ থাকবে। এখন জানিও নাকি, পরে চিন্তা করলাম প্রতিদিন পয়সা খরচ হইতেছে, কোনো কিছু হইতেছে না, ভিসাও শেষ, সব কিছু মিলে মানে অসহ্য হয়ে গেছে। এখন আর মনেই ধরতেছে না যে এখানে সময় কাটাই। তো এই জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ওই বর্ডারে যাই। আরেকটা বর্ডার আছে ওই বেলুচিস্তানে, কুয়েটের সাথে। আল্লাহ করে যদি ওইটা দিয়ে প্রবেশ করতে পারি, যখন আবার সব কিছু স্বাভাবিক হবে তখন হয়তো বা আসার চেষ্টা করব। তো এই ছিল হচ্ছে মূল বিষয়। আর ঘটনা যেটা করছে মূলত ওইটা হচ্ছে যে আফগানিস্তান সরকার ওই বর্ডারের নিকটে আর কি, মানে একটা চেকপোস্ট অথবা মানে সরকারি একটা মানে নিরাপত্তা একটা ঘর বানাইতেছিল হচ্ছে ওই তোরখাম বর্ডারে। তো পাকিস্তান এটার অপোজ করছে, বলছে যে এইখানে আপনারা করতে পারবেন না, এটা পাকিস্তানের। কেউ বলতেছে পাকিস্তানের জায়গায়, কেউ বলতেছে যে না, এটাতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ঠিক না। তো আফগানিস্তানের সরকার মানে করবেই, এইটা নিয়ে আর কি বিতর্ক। পরে এই বিতর্ক হওয়ার কারণে পাকিস্তান বর্ডার শটডাউন করে দিছে। বর্ডার শটডাউন করে কিন্তু পাকিস্তানের অনেক লস হইতেছে, কারণ ব্যবসা, পাকিস্তান প্রচুর পরিমাণে ড্রাই ফ্রুট আমদানি করে আফগানিস্তান থেকে। আবার পাকিস্তান থেকেও প্রচুর আমদানি করে আফগানিস্তানের মানুষ। মাঝখানে যারা ব্যবসা করে তাদের লস হইতেছে। তারপরে দেখলাম যে দুই সাইড থেকে কিছু হতাহত হয়েছে, কয়েকজন মারাও গেছে। তো জাস্ট দোয়া করেন আল্লাহ যেন এইরকম ঝামেলাগুলো দূর করে দেয়। কারণ আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে যে 2 ভাই 1 ভাইয়ের সাথে মারামারি করতেছে, খুব খারাপ লাগতেছে আর কি এগুলো দেখে। তো ঠিক আছে, যাই কাবুল যাই, তারপর আপনাদেরকে দেখাইতে থাকি আর দেখি কি হয়। এই মানে মাঝে মধ্যে মানে এখন পর্যন্ত আমার ভ্রমণের সবথেকে ঝামেলাদায়কের মধ্যে মনে হয় এইটার মধ্যে পড়ছি। টাকাও যাইতেছে, অসহ্য সব কিছু, তার ভিতরে আবার রমজান মাস, আল্লাহ জানে। যাই আল্লাহ করে কাবুলকে পৌঁছাই। ده بنغال ده في باكستان تطلع هل تفوقيت بندق انا هو اخوك لبيته هل تفوقيت بند بيته وسرعه سبان زي خندار بند وسافوري بندانو। তো আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিছে, দেখি আল্লাহ করে যদি দ্রুত পৌঁছাইতে পারি তাহলে আজকে রাতেই চলে যাব। আর ভালো লাগতেছে না। আর এখান থেকে অনেক কিছু দেখছেন, এখানে দেখার কিছু নেই। জাস্ট এখানে মাইপার নামের একটা জায়গা আছে, ওইটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আগে এখানে যাই, হয়তো 2 ঘন্টা পরে 2 ঘন্টা আরও বেশি। আরও রোজা থেকে তো আরও ভালো লাগতেছে না আর কি। তো আমরা দেখতে দেখতে অনেকটা দূর আসলাম। আর আপনাদেরকে এখন দেখাই আফগানিস্তানের সব থেকে টাফ যে রোডটা আছে এইটা। এই যে এই জায়গার নাম হচ্ছে মাহিপার, আর স্থানীয় ভাষায় বলা হচ্ছে মাইপার। আপনাদের হয়তো মনে আছে আমি এখানে সাইকেল নিয়ে আসছিলাম এর আগেরবার। তো এই যে উপরে যে পাহাড় দেখতেছেন, এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ওইটার ভিতর দিয়ে ওই উঁচু পাহাড়। আর এইখান থেকে হচ্ছে আফগানিস্তানের বিভক্তি শুরু হয়। এই যে জায়গাটা দেখতেছেন, এগুলো হচ্ছে নিচু অংশ আফগানিস্তানের। আর এখন আমরা যখন উপরে যাব তখন শুরু হবে হচ্ছে আফগানিস্তানের উপরের অংশগুলা। আর এই জন্যই আপনি দেখবেন যে কাবুল শহরেও বরফ পড়ে, কারণ কাবুল শহর আমাদের যে নিচের ওই যে দেখেন গাড়ি যাইতেছে ওই উপরের পাহাড়টার আরও এরকম সাপের মতো পেজ দিয়ে তারপরে যাইতে হবে। তো এই জন্যই মূলত কাবুল শহরে বরফ পড়ে, কারণ কাবুল শহরের অংশ যেটা এটা মূলত আমাদের থেকে অনেক উপরে, বাংলাদেশ অনেক নিচে আফগানিস্তানের তুলনায়। তো ঠিক আছে যাই, হয়তো আর 1 ঘন্টার মতো লাগবে, গিয়ে ইফতারি করব, তারপরে সিদ্ধান্ত নিব কি করব। একবার লক্ষ্য করেনি পাথরের পাহাড় কাইটা রাস্তা তৈরি করা। আর এই রাস্তাটা কিন্তু তৈরি করছিল হচ্ছে রাশিয়া, তৎকালীন সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন, এখন তো আমরা বলি হচ্ছে রাশিয়া।
এরকমের অনেক অনেক চ্যালেঞ্জিং যে রাস্তাঘাটগুলো আছে ওগুলো তৎকালীন সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা তৈরি। এই দেখেন এগুলাতে মানে বোম দিয়েও আপনি ধ্বংস করতে পারবেন না, এমন শক্তিশালী পাহাড় এগুলা। ডানে বামে দেখেন শুধু পাথর, গাছগাছালির তো কোনো নামও নেই। এই দেখেন এখানকার রাস্তার অবস্থা। আমি জাস্ট চিন্তা করি যে যারা এই রাস্তা তৈরি করছে কতটা চ্যালেঞ্জ। আর এই পাহাড়ের অবস্থানটা দেখেন, মনে হচ্ছে যেন মানে বিশাল শক্তিশালী, আসলেই শক্তিশালী। আমি যখন বর্ডারে ছিলাম ইয়েতে, ওখানে অধিকাংশ যে পাকিস্তান থেকে আসা যে বোমগুলো পড়ছিল ওই তোরখাম বর্ডারে সবগুলা পাহাড়ে। কী পরিমাণ শক্তিশালী হইলে পাহাড় পর্যন্ত কাইপা গেছিল, সুবহানাল্লাহ। আর এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। এখানে সব সময় ঠান্ডা, কখনোই গরম হয় না। দেখেন এই পাহাড় কাইটা টানেল তৈরি করে তারপর রাস্তার সংযোগ ব্যবস্থা করছে। এখানকার রাস্তা দেখেন, আমি যখন 10 দিন আগে গেছিলাম তখন এইরকম পাথর দেখি নাই। এই দেখেন এখানে প্রচণ্ড রিস্কি রাস্তা এটা, এই পাথর উপর থেকে এসে এসে পড়ে। السلام عليكم. क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much. We had a very good conversation. हाँ भाई, बोल रहे हैं कि खुशहाल है हमारे साथ. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, everything is fine. जी من سريال زي مسافرات كده. ما خيرك. بعد ما نجي আমি মূলত আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো এই জন্য তুলে ধরতেছি, তার কারণ হলো আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে একজন ফুল টাইম ভ্রমণকারী হওয়াটা এতটা সহজ না। আর সেটা যদি সাথে সাইকেল হয় সেটা তো আছেই, আবার সেই সাথে যখন আপনি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং যে দেশগুলো আছে সেগুলোতে ভ্রমণ করেন, তখন এই যে এখন পাকিস্তান আফগানিস্তানের সব বর্ডার বন্ধ। আজকেও যে মাত্র নিউজ পাইলাম সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তান নিরাপত্তা কর্মী তারা মনে হয় বর্ডারে ড্রোন ফ্লাই করছে, তারপরে আবার শুরু করে দিচ্ছে তালেবান মানে ফায়ারিং। তো বুঝতেই পারতেছেন অবস্থা কেমন। তো এই যে পিছনে যে হাসপাতাল দেখতেছেন, আপনারা দোয়া করেন শফিকুল্লাহ ভাইয়ের, উনি আবার 4র্থ নাম্বার বাবা হইতে যাইতেছেন আর কি, ওনার ওয়াইফ এখানে। তো দোয়া করেন আল্লাহ যেন বাচ্চাকে ভালো রাখেন এবং দুনিয়াতে সুস্থভাবে নিয়ে আসেন আর কি। তো এখন চিন্তা করলাম যে কাজ করি, আফগানিস্তানের ভিসাটা বাড়ায় আর কয়েকদিন থাকি, বর্ডার স্বাভাবিক হোক, তখন না হয় যাবো না, এছাড়া তোর কোনো রাস্তা নাই। এই জন্য আপনাদেরকে সব কিছু বিস্তারিত দেখাই দিলাম। তো ঠিক আছে, আমরা ইফতার টিফতার করে তারপরে আগে যাব আর কি। এখন আমরা আসছি শফিকুল্লাহ ভাইয়ের দ্বিতীয় আম্মুর বাসায়, অর্থাৎ ওনার মা এখানে থাকে। এটা হচ্ছে প্রায় কাবুল শহর থেকে মাত্র 7-8 কিলোমিটার, একটু ধরে নেন যে ঢাকার গুলিস্তান আর হচ্ছে উত্তরার মধ্যে যেরকম পার্থক্য এরকম। আর আমার সাইকেল এখানেই ছিল এর আগেও, আজকে এখানেই রাখলাম। এখন আমরা ইফতার করব, তারপরে হচ্ছে সামনের প্ল্যান করবো আর কি। তো এই দেখেন আফগানিস্তানের, শুধু আফগানিস্তান না, আমি সৌদিতে যেটা দেখলাম আর কি, যে তারা ঘর বানাবে, মেহমানখানা অবশ্যই থাকবে, মেহমানখানা ছাড়া উপায় নেই। তো এই যে এটা হলো মেহমানখানা। এখন ইফতার করি, সারাদিন রোজা থেকে আমরা সবাই টায়ার্ড।
এই দেখেন আমি আসাতে শফিক ভাই কি খুশি, মানে একেবারে মেহমানদারি টপ লেভেলে নিয়ে গেছে, কত কিছু নিয়ে আসতেছে, মানে কোনো কিছুর কমতি নেই। উনিও অত্যন্ত খুশি, উনি বলতেছে কেন গেছিলা, যাওয়ার দরকার কি ছিল, আরো কয়েকদিন থাকতা, তারপরেই যাইতা। তো যাই হোক, এটাই আল্লাহ তাআলা লিখা রাখছে যে 2025 সালে রমজানের ইফতারি, রমজান মাস, তারপরে সেহরি ইফতারি এগুলা সব আফগানিস্তানে হবে। এই জন্য এখনো পর্যন্ত আমি এত কষ্ট করার পর পাকিস্তান যাইতে পারিনি। যাই হোক, ইফতারি করি, তারপর হচ্ছে পরবর্তী বিষয়বস্তুর দিকে মুভ করি। আপনাদেরকে দ্বিতীয় দিন সকালে স্বাগত। আমার সাথে আছে হচ্ছে শফিকুল্লাহ ভাই, উনিও মনে হয় যাবে আমার সাথে বর্ডারে, এবং আমার সাথে আরও যে ফ্রেন্ড ছিল কানাডা, চায়না, রাশিয়া, তারাও আসতেছে। এখন জানি না যে তারা কি প্ল্যান করতেছে, কারণ কালকে আবার শুক্রবার, বর্ডার খোলা কিনা, মানে অনেক ঝামেলায় আছি। তারপরও কিছুই করার নাই, একটা একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে, তাই না? তো ঠিক আছে, এখন আমরা আগে কাবুল শহরের কোম্পানি নামে একটা জায়গা আছে, যেখানে আপনার এই কান্দাহার যাওয়ার যে বাস গাড়ি ট্রান্সপোর্টেশন পাওয়া যায়, এখানে যাব। তারপরে আজকে রাতে গিয়ে হয়তো কান্দাহার পৌঁছাইবো, কালকে ইনশাল্লাহ বর্ডার যাওয়ার প্ল্যান আছে, দেখি আল্লাহ তাআলা কি ব্যবস্থা করেন। এইখান থেকে কাবুল শহরের সৌন্দর্য দেখেন। এখন পুরোদমে গরমের দিন আসতেছে, তো এই যে বরফগুলো আছে এগুলো এখন গইলা পানি হইতেছে, এই জন্য পাহাড় মূলত কালো কালো দেখতে দেখা যায়। আমরা অনেক ডিসকাশন করলাম, ডিসকাশন করে সব শেষ। আপনার হয়তো তাকে চিনেন, এই যে ছেলেটা, ওরে নিয়ে আমরা পানশির গেছিলাম, তারপরে আর অনেক জায়গায় ঘুরছিলাম, ব্লগে হয়তো দেখছেন। এখন ওর গাড়ি নিয়েই আমরা এখন যাইতেছি আর কি, কারণ ও পরিচিত শফিকুল্লাহ ভাইয়ের বন্ধু, সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করলাম যে নিজস্ব মানুষ দিয়ে যাই, সব থেকে ভালো হবে। আপনারা হয়তো আফগানিস্তানের পাগমান নামে একটা অঞ্চলের কথা শুনে থাকবেন। ওই যে পাহাড়গুলো দেখা যায়, এগুলোই হচ্ছে সব পাগমান। ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা, তবে এই মুহূর্তে পারতেছি না, ইনশাল্লাহ আবার আসবো, তখন হয়তো বা ওইখানে ভ্রমণ করার চেষ্টা করব। আমাদের গাড়ি পেট্রোল পাম্পে ব্রেক করছে, আর এখানে দেখেন ওই সামনের পাহাড়, দেখি জুম করা যায় কি না। জুম করলে ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো হবে কিনা জানি না, তারপরে দেখি, হ্যাঁ দেখছেন কী পরিমাণ বরফ পড়ছে, যে একেবারে পাহাড় সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন, ওই যে সামনের পাহাড়গুলা, সূর্যের রশ্মিতে এই পাহাড়গুলা যেন এখন দেখে মনে হচ্ছে যেন এই পাহাড় কালো পাহাড় নয়, সাদাই পাহাড়। কী পরিমাণ বরফ, ক্যামেরা তো এতটা ডিটেলস আসে না, বাট খালি চোখে অত্যন্ত সুন্দর। আফগানিস্তানের ভালো অপরচুনিটি ছিল যদি তারা এটাকে ভালো করে ডেভেলপ করতে পারতো। যাই হোক, আমাদের দোয়া ছাড়া কি করার আছে, তাই না? আমরা আমাদের গাড়ি একটু দাঁড় করাইলাম, কারণ আপনাদেরকে এই অপরূপ সৌন্দর্যটা দেখানোর জন্য। আর এই স্থানের নাম হচ্ছে ময়দানশার ওয়ারদাখ নামে। একটাবার লক্ষ্য করেন, এই যে দেখেন মাটির গড়, কেমন খোলামেলা স্থান, তেমন কোনো মানুষ নাই। আল্লাহ তাআলার রহমতে উপর থেকে বরফ পড়ছে, অপরূপ সৌন্দর্য, সুবহানাল্লাহ, তাই না? ভীষণ সুন্দর লাগতেছে এই জায়গা। আপনাদেরকে আরেকটু জুম করে দেখাই, হয়তো আর একটু ভালো লাগবে আপনাদের দেখতে। এই দেখেন, আল্লাহু আকবার। আমরা যতই সামনে যাচ্ছি ততই অপরূপ সৌন্দর্য দেখতেছি আল্লাহ তাআলার। তো আপনারা যদি কখনো আসতে চান তাহলে বলবেন যে আমি ময়দানশার ওয়ারদাখ যাব। মানে আপনি কাবুল থেকে যখন কান্দাহারের পথে যাবেন তখন এরকম সৌন্দর্য দেখতেই পারবেন। আফগানিস্তান, আফ্রিকা এগুলো ভ্রমণ করার সৌন্দর্য হচ্ছে এইরকম, এক ট্রাকের উপরে আরেক ট্রাক নিয়ে যাইতেছে, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।
এই জিনিসগুলো আমার অত্যন্ত ভালো লাগে যে তারা আপনাকে মানা করবে না যখন আপনার একটা সমস্যায় পড়বেন অথবা আপনার একটা জিনিস নিতে হবে, হয়তো একটু টাকা খরচ হবে বাট নিবে। কিন্তু উন্নত বিশ্বগুলো এরকম হবে না। যেমন এই দেখছেন আমি আমার সাইকেল নিয়ে যাইতেছি এই কারের উপরে, উন্নত বিশ্ব হইলে বলবে যে না আপনাকে এটা ট্রান্সপোর্ট করতে হবে, এইভাবে নিতে পারবেন না ইত্যাদি আর কি। শফিক ভাই এখানে এই যে পাথর মারা খেলা দেখতেছে, পরে বলতেছে ভাই আমাদের এটা করতে হবে, তো এই দেখি আসলাম আর কি। দেখি যাওয়ার আগে হয়তো বা আমরা এটা উপভোগ করতে পারি, দেখি শফিক ভাই পারে কিনা। সালামু আলাইকুম। এই যে এখানে একজন পালোয়ান আছে শক্তিশালী। ব্রাদার ট্রাই। ওকে বিসমিল্লাহ। ওকে রেডি ইনশাল্লাহ। ওরে বাবা, যথেষ্ট দূরে গেছে। এটাই ভালো, এই ঠান্ডার মধ্যে শক্তি ব্যয় করা, শরীর গরম হবে। হ্যাঁ দেখতে রেডি 1 2 3। হ্যাঁ যথেষ্ট দূরে গেছে ওনার। और ये खेला का नाम क्या है? संगदुराक संगदुराक। दरी में ऐसे बोलते हैं। ओ माने फारसी दारी तो नाকি संगदुराक बोले। और ये जगह का नाम क्या है? ये गांव का नाम क्या है? सालार। सलार, वो मैदान शहर में। अच्छा अच्छा वही मैदान मैदान वारदाक। তার নাকি এই জায়গার নাম হচ্ছে ময়দান ওয়ারদাক সালার। আপনি এদিকে এদিকে পাহাড়গুলা দেখেন, আমি আপনাদের জুম করে দেখাই। এই দেখেন অবস্থা, পুরা এই অঞ্চল বরফ। এই যে সামনে বরফ পড়ে আছে মাশাআল্লাহ। দেখি মুরব্বি কত দূর নিতে পারে। রেডি 1 2 3। 1 2 3 ज्यादा दूर नहीं, বেশি দূরে নিতে পারে নাই। সর্বোচ্চ হচ্ছে ওইখানে একটা পাথর আছে, ওইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ। Acıbadan soy vidaş mandavuk. ना ज्यादा दूर नहीं। हाँ रेडी 1 2 रेडी 1 2 3। वाह आप लोग तो उन लोगों को कहते हैं पहलवान है, पहलवान। हमारा जबान में हम लोग कहते हैं पहलवान। কি করবে মানুষের টাইম পাস করার জন্য আর কোনো খেলা নাই, এটা দিয়ে তারা সময় পার করতেছে কি। ঠিক है चलते हैं भाई, मजा हो गया। हाँ ওরে বাবা, হ্যাঁ কিপ কন্টিনিউ। মানে হার মানতেছে না শফিকুল্লাহ ভাই, और পাগল উনি কত বড় পাথর নিছে। আচ্ছা এইবার রেকর্ড শেষ হয়ে গেছে। দেখি শফিকুল্লাহ ভাই। ها؟ نعم بخي يوم متر نور مزم.
খুদা হাফেজ। তো এখানে একটু রাস্তার মধ্যে সুযোগ হয়েছে খেলা দেখার, খেলা দেখলাম এবং শফিক ভাই একটু এনজয় করলো, খেলায় অংশগ্রহণ করছে। কি করবে আপনি একটা জিনিস দেখেন, এই যে সামনের যে পাহাড়, বাড়িঘর, মানে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মতো হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কিন্তু এখানে আধুনিক এতটা ফেসিলিটি নাই। আমি এই পথে আসার পথে যে পরিমাণ কবর দেখলাম, ওই যে উপরে পাথর পতাকাগুলো দেখতেছেন, ওই যে দেখা যায় অল্প অল্প, সব হচ্ছে কবরস্থান। যেই পরিমাণ কবরস্থান আমি দেখছি আজকে, সুবহানাল্লাহ, আরও হয়তো বেশি দেখবো, কারণ কান্দাহার যাইতেছি তো, কান্দাহারকে বলা হচ্ছে তালেবানদের মেইন ঘাঁটি। তো এই জন্য তারা মানে সময় পার করার জন্য এই জাতীয় খেলাই খেলতেছে। আমরা মূলত আজকে এই গাড়ি নিয়ে আসার সব থেকে বড় যে কারণ, সেটা হলো আমরা গাড়ি ব্রেক করব আর আপনাদেরকে দেখাবো যে এইখানকার সৌন্দর্য দেখেন। আমি তো এতদিন এদিকে আসি না, এই জন্য আমার আইডি একটু কম ছিল। এখানে আসার পর এখন বুঝতেছি যে কী পরিমাণ অপরূপ সৌন্দর্য, সুবহানাল্লাহ। দেখেন, যেদিকে তাকাবেন শুধু বরফ আর বরফ, বরফ আর বরফ, একেবারে কেমন সাদা হয়ে গেছে। আমরা এখন আফগানিস্তানের গজনবি যেই প্রদেশ বলবো, রাজ্য বলবো, হ্যাঁ, ওখানে চলে আসছি। মোহাম্মদ গজনবির কথা তো হয়তো আপনারা শুনছিলেন, যে গজনবি আফগানিস্তান থেকে দিল্লি শাসন করত। আজকে ওনার অঞ্চলে চলে আসছি। আশেপাশের অবস্থানটা দেখেন। আমরা আর কিছুক্ষণ পরে ইফতার করতে যাব আর কি। আমরা গজনি শহরের রাস্তাঘাট দেখতেছি, আপনাদেরকেও দেখাই। এই হলো মেইন রোড, খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো, মাশাআল্লাহ। সেই সাথে উপরে নতুন পতাকা যেটা আফগানিস্তানের, সেটা এখনও বিশ্বব্যাপী মানে রেকগনাইজ, অর্থাৎ এখনও আফগানিস্তানের পতাকা আগের যেটা ছিল ওইটি এখনও পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমর্থিত। বাট এই যে নতুন পতাকা, এটা এখনও সমর্থন পায় নাই, কারণ বর্তমান যে সরকার আফগানিস্তানের, ওইটা এখনও বিশ্বব্যাপী সমর্থন নিতে পারে না। শুধুমাত্র 3 দেশ সমর্থন নিছে, সৌদি আরব আমিরাত আর হচ্ছে পাকিস্তান। আপনাদেরকে এই যে রাস্তার মাঝখানে যেই একটা ছোট ছোট সাইনবোর্ড দেখা যায়, মূলত এই সাইনবোর্ডের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 99টা নাম লিখে রাখছে তারা। তো এই যে আমার যে ড্রাইভার ভাই আছে, ইনি ভাই, उसका नाम क्या था ना? उसका नाम আহাদুল্লাহ যাইতেছে, আর ওই যে বোর্ডগুলা, ওগুলাতে প্রত্যেকটা নাম পড়তেছে আর কি। পরে আমাকে শফিকুল্লাহ ভাই বলল যে এইখানে আল্লাহ তাআলার নাম লিখছে আর কি, যে 99টা নাম আছে, প্রত্যেকটা বোর্ডের মধ্যে একটা করে নাম লেখা। ও আপনার নাম আব্দুল আহাদ? আচ্ছা, ওর নাম হচ্ছে আব্দুল আহাদ। এই দেখেন উপরে, ও মোটরসাইকেল চক। আচ্ছা, ওই যে উপরে দেখেন এই মোটরসাইকেল রেখে দিছে, আর এটাকে নাকি তারা বলে হচ্ছে মোটরসাইকেল চক। আমরা পিছনে আসার পথে আপেল চক পাইছিলাম, ওখানে আপেলের একটা স্ট্যাচু বানাইছিল আর কি। আমরা আসলাম গজনি শহরের ভিতরে একটা রেস্টুরেন্টে ইফতার করার জন্য। আজানও দিয়ে ফেলছে। ভাই জলদি আও। তারা বলে হচ্ছে তেজ আও, তেজ। উপর
Second floor में. Okay, wow. वालेकुम सलाम. कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. नीचे कहाँ? सर बैठे? Single. Single है ना? इसमें खाली कर. जगह अल्हम्दुलिल्लाह खूब भालो एक इफ्तार मिल से. ये क्या है भाई? ये क्या रूह अफ़ज़ा? अच्छा हाँ माशाल्लाह. हुरमा. तारा ने क्या बोला? खेजूर के बोला हुरमा बोले. সারা দিন রোজা থাইকা এরকম মজার ইফতার করো, মজাই অন্যরকম। আজকে ভালো ইফতারি খাবারের জন্য শফিকুল্লাহ আর আমাদের ড্রাইভার ভাই দুজনে খুব লড়াই করতেছিল। আমরা প্রায় 4-5 কিলোমিটার আগে চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলার রহমত দেখেন খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট পাইলাম যেখানে এই মজাদার খাবার, আরও খাবার আসতেছে। এই স্যুপ আমার ভীষণ পছন্দ, আমি পেশোয়ারও ট্রাই করছি। এই স্যুপ দেখলে আমি মানে কি বলে দাঁড়ায় থাকতে পারি না, যখনই পাই তখন শুরু করে দিই এটা খাওয়া। আর এটাকে জানে তারা কী বলে, আপ লোগ কিয়া তো ইসকো? কারাম, পেঁয়াজের মতো দেখতে। যাই হোক আমাদের আরও খাবার আসুক, আমরা খাবার খাই। এই দেখেন মাশাআল্লাহ আমাদের আরও মজাদার খাবার চলে আসছে। আর এটা হচ্ছে শেয়ারিং, মানে একই প্লেট থেকে আমরা সবাই শেয়ার করে খাবো। সেই সাথে আছে হচ্ছে রুটি। আর এইখানে যাদেরকে দেখতেছেন তারা সবাই হচ্ছে এই হোটেলের নামই হচ্ছে তুর্কমেন পোলাও। এখানে সবাই হচ্ছে তুর্কমেনি। আপনাদের মনে আছে আব্দুল জব্বার ভাইয়ের কথা, আমরা যখন মাজার শরীফে গেছিলাম উনিও কিন্তু তুর্কমেনি ছিল আর কি। তো ঠিক আছে মজাদার খাবার খাই, আর সেই সাথে একটু দেখি এখানে কি আছে। ये क्या कबाब है, ये मुर्गे वो तो समझ गया, मतलब ये गोश्त किसका, वो दुम्बा नहीं, बकरी गाय का? ये पहली बार शायद गाय मिल रहा है। नहीं बोलते से गरुर मांस। और ये जो कबली पुलाव के साथ जो गोश्त है वो कबाब, वो भी गाय का। अच्छा যাক, অবশেষে তাহলে মজাদার খাবার আর অনেকদিন পরে গরুর মাংস খাইতে পারতেছি। ঠিক আছে খাই। খেয়ে এখন আমাদের প্রায় 400 কিলোমিটারের কাছাকাছি জার্নি, মনে হয় 6 থেকে 7 घंटा, रात 2-3 बजे गया पहुँचाबो। मुझे लगता है कि वो जो हम लोग मज़ार में गया था ना वो हाल होगा, क्योंकि मज़ार में भी तो रात 2-3 बजे गया पहुँचा था। 3 बजे। ঠিক আছে খাই, খেয়ে আমরা যাই, দোয়া করবেন। তো যাই হোক আমরা খাইলাম, এখন অলমোস্ট রাত 7টা বাজে গেছে। আমাদের মনে হয় আরও 7 থেকে 8 ঘন্টা, জানি না হয়তো 3টা 4টা এমন হতে পারে যে কান্দাহার গিয়ে আমরা সেহরি খাবো আর কি। তো যাই হোক আমার আবার আরও একটা ফ্রেন্ড, ওরাও আজকে এখন আসতেছে, যারা আমার সাথে ওই তুরখাম বর্ডারে ছিল, চাইনিজ, রাশিয়ান, কানাডিয়ান সব মিলে আর কি। যদি কালকে তাদের সাথে দেখা হয় তো হবে, আর নয়তো জানি না। দেখেন অলমোস্ট অন্ধকার হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে আমরা যাই, আল্লাহ ভরসা। দেখি এখানে রাস্তা আবার একটু ভালো না, সব কিছু মিলে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ চলতেছে আর কি এই ভ্রমণে। রাত্র এখন 2টা বেজে 21 মিনিট। অবশেষে আমরা কান্দাহার শহরে এসে পৌঁছাইলাম। এখন আমি অপেক্ষা করতেছি হচ্ছে আমাদের ওই ফ্রেন্ডগুলা, ওরা হয়তো আর আধা ঘন্টার ভিতরে পৌঁছানোর কথা। যদি পৌঁছায় তাহলে ভালো, না হলে দেখা যাক কী করা যায়। আর এইটা হলো একটা মোড়, এই দিক দিয়ে যাবো হচ্ছে ওই পাকিস্তানের বর্ডার কান্দাহারের। পাকিস্তানের সাইডে বলে হচ্ছে চামান, আর স্পিন বালা বোল্ডার, হ্যাঁ ওই আফগানিস্তানের সাইডে বলে হচ্ছে স্পিন বালদাক, আর পাকিস্তানের সাইডে বলে হচ্ছে চামান বর্ডার। তো এই হলো রাস্তা। এখনও সময় হয় না সেহরি খাওয়ার, আমরা একটু অপেক্ষা করি। আর এই পাশে একটা প্রাইভেট সিটি আছে, যেটা আমাদের দেশে ঢাকায় যেমন বসুন্ধরা সিটি এরকমের। আমি গুগল ম্যাপে দেখলাম আর কি, খুবই সুন্দর। আমাকে শফিকুল্লাহ ভাই বলতেছে যে ভাই এটা এত সুন্দর, মানে মনে হবে যেন আপনার ইউরোপের মতো আর কি। তো ঠিক আছে এখন আর কী করার, আমরা একটু অপেক্ষাই করি। চলো
After a long journey, man. Go, man. Good, good. So you come with bus? Yeah. Oh, okay. So let us go there. In here is too much. Our restaurant is over there. Let us go. Let's go. Hey, भाई गाड़ी ले लेते हैं यहाँ से. The chowk of Rasul. How much is it? वो सामने चौक में. Solar kuda ka chowk for it. Ha? Japan zuslaki. Japan zusi dar ka wata. Na yau kadam lara da. Can you walk 500 meters? Okay. बस ये सामने है. It's okay, it's okay. Anta motor la Rubel. Give me one bag. Give me that one. Give me. It's okay, man. All right, all right. Let us go on this way. It's okay. ठीक है, चलो. তো অবশেষে আমরা সবাই এক হয়ে বসতে পারলাম। এখন রাত বাজে হচ্ছে 3টা, আর 2 ঘন্টা অপেক্ষা করব, 5টা বাজবে। তারপর আমরা ধীরে ধীরে বর্ডারের দিকে যাব। কারো কাছে ভিসা নেই, সবার ভিসা শেষ হয়ে গেছে। আশা করি আল্লাহ তাআলার রহমতে সবকিছু একটা সমাধান হবে। তো so where are your other friends like in the Chinese group in Jalalabad? What the hell, what are they doing? আরো একটা গ্রুপ ছিল প্রায়, I think they are 5 people or 4. তারা 4 জন ওখানে বসে আছে. I think they did not communicate with you. That's why they don't know anything. Okay. Okay. That is their wish. তো ঠিক আছে, আমরা দেখি, খাওয়া দাওয়া করি, সেহরি খাই, তারপরে বর্ডারে যাই। আল্লাহর রহমতে যা হয় হবে। আর আপনাদেরকে বলে দেই, এই হলো একজন বন্ধু, উনি হচ্ছে আরসালান, ও হচ্ছে চায়না থেকে লিলি, আর এই হলো আমাদের আরেক ভাই, হচ্ছে রাশিয়া থেকে অ্যান্টন। আর এখানে তো শফিকুল্লাহ ভাইকে আর কি পরিচয় করাই দিব, আর এই পাগলাকে তো সবাই চিনে, আর আমার আর পরিচয় করে দেওয়ার দরকার নেই। আল্লাহু আকবার। আচ্ছা, আমরা সেহরি করলাম, তারপরে এখন সময় হয়েছে হোটেল থেকে বিদায় নেওয়ার, কারণ ওনারা এখন ঘুমাবে, আর আমরা এখন বর্ডারে যাব। জানি না কয়টা বাজে গিয়ে বর্ডারে পৌঁছায় আর কয়টার সময় বর্ডার খোলে। আজকে আবার শুক্রবার, সব কিছু মিলে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে যাইতেছি। তবে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যেন সব কিছু ভালো হয়। সো দেখতে দেখে সকাল, আর এখান থেকে আশেপাশে পরিবেশগুলো দেখেন। এই সোজা যে পথটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাহাড়, এই সোজা চলে গেছে হচ্ছে ইরান। এই পাহাড়ের ওই পাশে হচ্ছে মরুভূমি, বিশাল বড় মরুভূমি, লাল বালু, আর সেই সাথে পাহাড়। এইখানে আপনি অনেকটা খোলামেলা মরুভূমির মতো পথ দেখতে পারবেন। এই দেখেন অবস্থা, এক ট্রাকের উপরে আরেক ট্রাক উঠায় নিতেছে। তো আমাদেরকে এই পথে আসার পথে তালেবানদের স্পেশাল ফোর্স, তারা আমাদেরকে মূলত দাঁড় করাইছিল। কারণ আফগানিস্তানে আপনি যদি ভ্রমণ করেন, তাহলে আপনাকে হচ্ছে প্রত্যেকটা রাজ্যের জন্য একটা মিনিস্ট্রি অফ দ্য কালচারাল যে একটা অফিস আছে, ওইখান থেকে একটা পেপার দেয় আর কি। ওইটা লাগে না, পরে আমরা ম্যানেজ করে নিছি। আমাদেরকে কিছুক্ষণ দাঁড় করায় কথাবার্তা বললো, বাংলাদেশি শোনার পর অত্যন্ত খুশি হয়েছে, গল্প টল্প করলাম, চলে আসছি। আর এখান থেকে এই যে আশেপাশের স্থানগুলা দেখেন, পাহাড়গুলা খুবই সুন্দর। এখনও প্রায় আমাদের আরও প্রায় 40 কিলোমিটার যাইতে হবে। তো ঠিক আছে, দেখি যাই, আর যদি রাস্তায় আরও কিছু দেখতে পাই তাহলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আল্লাহু আকবার, অবশেষে বর্ডারে এসে পৌঁছাইলাম। আল্লাহ, ইস, মাশাআল্লাহ, that's شيء لا جماعتك.
Yeah. In Angola, when you go there, they try to they do these tricks, right? So they make it look like It's happened with me in Kasumulu border in Malawi and Tanzania. Oh, really? Yes. You gotta be very careful. Sometimes they mess up and they give you more money than you agreed on. So be careful. You get more. I got a scam and then I 100% confirm. Then I let them go. So we should call the Anton if you want to change. Bye. Oh, no, we'll go to the car. Huh? We'll go to the car. This guy will sit in the car with Anton, change the money, and then No, you'll it, get out. it will be better in here. Oh, okay, sure. Okay. अब बैठो हमारा और एक बंदा है वो आके चेंज करेगा ठीक है हाँ ارچ इसका خارجي इसका है रियाल فون رواني ارچ دار में यूरो इधर वो तब्दील कर दो सिर्फ नहीं वो हमारे पास यूरो नहीं है बस अफगानी है हां हम लोग तो ऑलरेडी चेंज किया हमारा और एक बंदा है दोस्त है वो आ रहा है वो एक दोस्त है दो बस में इधर वर्ष इंतजार हो नहीं ओ তো বর্ডার অলরেডি খুলে ফেলছে আর আমরা আফগানিস্তানের টাকা থেকে পাকিস্তানের টাকা চেঞ্জও করে নিলাম ঝামেলা প্রায় শেষ এখন শুধু ইমিগ্রেশনের বিষয়টা রয়ে গেছে দেখতেছি কি করা যায় क्या बोले मसूद को? क्या कर रहे हो गया बस सेकंड में के लिए उतारो हम लोग जाते हैं मसूद भाई वहाँ पर तुझको पहले इजाज़त देगा मुझे खारिजी को पहले इजाज़त तो सब लोग को तो खरीजिए हम सभी तो खरीजिए ना सब कुछ को समझ आ आया साइकिल उतारो बैग डालो साइकिल में हम लोग पैदल में जाएंगे वो उनको ही पता चल जाएगा हम लोग कौन है তো আমাকে হচ্ছে এখন ভিডিও বন্ধ করতে হবে কারণ সামনে হচ্ছে ইমিগ্রেশন আর শফিকুল্লাহ ভাইকে বিদায় দিতে হবে ওনাকেও কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিতে হবে আগেও করছে এখনও করছে তো বেচারা অনেক কষ্ট করছে আমার জন্য এই জন্য এখানে নিয়ে আসলাম গাড়ি এখানে দাঁড়ানো আমিও ক্যামেরা বন্ধ করি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করি এই যে দেখেন লং লাইফ পাকিস্তান প্রাউড পাকিস্তান পাকিস্তান ফার্স্ট এটাকে বলাই হচ্ছে চামান বর্ডার ভাই আমাদের ভিসা শেষ হয়ে গেছে একজনের 5 দিন 6 দিন গত 5 ঘন্টা ধইরা আমরা এমনভাবে ম্যানেজ কইরা সব শেষ আল্লাহ তাআলার স্পেশাল হুকুম মিলছে তারপরে গিয়ে আমরা অনুমতি পাইছি জাস্ট আফগানিস্তান থেকে একদম বাড়িয়া দৌড় যে ভাই এখান থেকে বের হও হ্যাঁ তো এখন আমরা পাকিস্তানের জন্য অপেক্ষা করতেছি আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে নেওয়া যাবে কারণ এই অঞ্চলগুলোতে নিরাপদ না তো এই জন্য আর কি তো ঠিক আছে দেখি সামনে কি হয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসসালামু আলাইকুম তো একটা জিনিস দেখেন যে পাকিস্তানের অফিসার কতটা ভালো আমার সাথে ফ্রেন্ড যারা আছে তারা তো রোজা না মুসলিম দেখেন আমাদের জন্য বিভিন্ন খাবার ইফতার করার জন্য দিয়ে দিছে ওনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ টু হিম ওকে হি ইজ অ্যামেজিং ম্যান ওকে ইয়েস এন্ড আই টোল্ড ইউ দে আর ভেরি কাইন্ড बैग को रख सकते हैं अंदर हाँ उर्दू आती है जी जी بس زخون ماده صاحب ته پلاس ورکړه صاحب بل چک پوش والا ترکی بل چک پوش ته بل ازر کوټ پر ان شاء الله नहीं मेरा हो गया ओ सॉरी मेरा और एक बैग है मेरा और बैग ये गाड़ी आपको हाँ ये फिर आप लोगों ने फिर आपस में हाँ। इसको 9000 किराया देना ये कोटा तक आप लोगों के लिए जाएगा क्वेटर तक ले जाएगा हाँ। अच्छा ये गाड़ी वाला को फिर 9000 भी करे दे बाकी ये प्रोडक्शन इनकी गाड़ियां देती रहेगी आपको अच्छा मैं बात करता हूँ बात ओके इनको बताओ कि सबको समझाओ हाँ। अच्छा अच्छा ए अरसलन सामान रखो Hey guys, let's say we are in Pakistan. Welcome to Pakistan. তো যাই হোক এই প্রথমবার আমাদের সাথে হচ্ছে নিরাপত্তা কর্মী পিছনে গাড়ি আর আমরা এখন কুয়েটা পৌঁছাবো
কুয়েটার শহর টোটালি ভালো ওনারা বলছে, হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই। এই যে আমাদের নিরাপত্তা গাড়ি যাইতেছে, আসলে এরকম হয় না, কিন্তু তারপরেও মনে করেন একটা দেশের নিরাপত্তার জন্য ভালো আর কি। তো যাই হোক, অনেক দিন পরে আমরা পাকিস্তানে ফিরে আসছি, তো বিশেষ করে আমি এক শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থা আর কি। তো ঠিক আছে, যাই, দোয়া করেন, আল্লাহ আল্লাহ করে সব কিছু যদি হয়ে যায় তাহলেই ভালো। তো এই দেখেন, এটা হলো যে আফগানিস্তান পাকিস্তানের যে বেলুচিস্তানের বর্ডার আছে, এইখানের অবস্থাটা দেখেন, অত্যন্ত ডেজার্ট, মানে একেবারে মরুভূমির মতো। এইখানকার জীবনযাপন একটু দুর্বিষহ। আমরা দোয়া করি যে মানুষ এবং সকলের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক। अभी लग गया था। अल्लाह अकबर। मसला नहीं। ऊपर 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 बोल रहे हैं। আমরা আসলাম হলো ইফতার করার জন্য, এখনো কুয়েটা শহরে পৌঁছাইতে পারিনি, রেস্টুরেন্টে যাইতেছি, আগে ইফতারটা করে নেই, তারপর ইনশাল্লাহ আগে যাব। এত লড়াই করার পরে অবশেষে যখন পাকিস্তানে পৌঁছাইলাম, আজকে হলো আমাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হয়তো শেষ ইফতার, কারণ কালকে তারা চলে যাব তাদের রাস্তায়, আমাকে হলো অনেক কাজ আছে, এই জন্য চিন্তা করলাম যে আমরা সবাই একটু ইফতার শেয়ার করি, জানি না আবার কবে দেখা হবে। সো দিস ইজ ইফতার ফ্রম মি, ওকে, বিকজ উই ডোন্ট নো উইন উইল মেট অ্যাগেইন, ওকে। তো ঠিক আছে, আমরা ইফতারটা খাই, খেয়ে গিয়ে একটা হোটেল নেই, সবাই রেস্ট নেই, অত্যন্ত টায়ার্ড হয়ে গেছে আমরা, মানে আপনার বাস্তবে আসলে বুঝতে পারতেন যে কী পরিমাণ টাফ জার্নি করছি আমরা। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ वो रूम मिलते हैं? रूम 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 कमरा रूम। अच्छा, कहाँ पर मिल सकते हैं? जबल नूर उसमें है, यही रूट से कितने किलोमीटर होगा? ठीक ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। So they don't have any room, so there is another hotel, it's called Jabal Noor, only 1 kilometer. मैंने कुछ दिन पहले आया था ना पाकिस्तान में, बस 1 महीने के लिए मैंने अफगानिस्तान गया था। सब्सक्राइब कर लो उसको। यहाँ पे आपको बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लॉग भी मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। As I told you, you will never see such a police like Pakistan. You know the Pakistani, the policeman, he subscribed my YouTube channel right now. Yes, he said, I'm going to watch your blog. তো ভাই আজকে শেষ করলাম অবশেষে, যে রুম মিলাইলাম, আমার সাথে আছে হচ্ছে অ্যান্টন, পাশে আছে হচ্ছে লিলি, তারপরে হলো আরসালান, তারা হচ্ছে ফিয়ন্সে, তাই তারা আলাদা রুম নিছে। অবশেষে এই রুমটা মিলাইতে পারছি, 4 হাজার পাকিস্তানি রুপি, মানে আমি অর্থাৎ দুইজনে 2,000 করে পেমেন্ট করবো আর কি। তাও পুলিশ আমাদেরকে গাড়িতে নিয়ে আসছে, সব কিছু করছে, কারণ কুয়েটার সব অবস্থা একটু ভালো না, খুবই ভয়াবহ, আপনারা হয়তো খবরে দেখতে পাচ্ছেন। তো পুলিশ আমাদেরকে বলতেছে যে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে ছাড়া জায়গা দিতে পারতেছি না, এই জন্য মানে তারা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছে। এটা নিরাপত্তা, এটার আশেপাশে পুলিশ পুরা নিরাপত্তা দিয়ে রাখছে। তো আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু মিলে মোটামুটি ভালো। তো যাই হোক, আশা করি বুঝতে পারছেন এখন যে এই এতদিন কি করছি না করছি, আর কই ছিলাম না ছিলাম, কেন ব্লগ আপলোড হচ্ছে না। তো ঠিক আছে, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিই, জানি না কোন জায়গায় কোথায় থেকে দেখা হবে পাকিস্তানে,
এটা ডিপেন্ড করে। সাইকেলের অবস্থা একেবারেই শেষ, সাইকেলটা ফিক্স করা অত্যন্ত জরুরি। তো দেখা যাক কী হয়, জাস্ট দোয়া করবেন। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখেন। খুদা হাফেজ।